الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن اهتدتم بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكه نعود ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حات بنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بنا خندق ونسر من قدر مقدر وحذر محضر ومن جميع الشرور لترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع عرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صناعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والغوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل الهدوة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى
وصحبه وسلم. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام وأزواجه وذريته وآل بيته وكل معلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب للسيد الحبيب حسن بن أحمد بن سليم الكافة، إلى الحسين بن إبراهيم بن سميد، وإلى الحبيب عبد الله بن عمر الحداد، وإلى جميع مشايخنا أينما كانوا، وإلى الشيخ ومربيه الشيخ مشر ونزوري البنجري، إلى سيدنا أحمد عبد الله بن عمر القدنا على أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل من بسلام صلي بنية القبول وتمام كل سر ومعمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Kitabul Janaiz, tentang jenazah. Ini teori, karena prakteknya insyaallah habis ini kita suruh memang siapakah kena. Kalau memang Pak Utam kawa, Pak Utam kena. Jadi apabila habis teorinya, prakteknya kalau bujuran kena dulu. Praktek ininya siapakah kena yang anu kan? Cara mengguntingnya, cara menjahitnya, cara ininya, cara memandikannya dan sebagainya. Insyaallah lah kada. Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbih. Disunnahkan atau dianjurkan mengingat mati di dalam hatinya. Wal isti'dadu lahu bitaubah, dan mempersiapkan kematian dengan taubat. Wal maridu aula bil wasiyah, orang yang sakit itu pantas betul kalau dia berwasiat dan dia bersangka baik kepada Allah. Jadi dianjurkan mengingat mati, itu dianjurkan. Kenapa? Karena orang yang ingat mati itu kadang mungkin melakukan keburukan. Mengingat kematian itu mengantarkan orang untuk berbuat kebaikan. Mengingat kematian. Makanya kafa bil mauti ma'idha, kata Nabi. Kafa bil mauti wa idha, cukup kematian itu sebagai nasihat. Kita baru kehilangan tetangga, malam udah lihat masih di depan rumah 2 hari yang lalu. Wah, ini hilang sudah. Artinya mati itu kada berbau, arwah madun. Nah, disunahkan mengingat kematian itu dengan hatinya. Kalau dengan ucapan bang, sesekali ya kada apa-apa, tapi kalau kerancakan jangan juga, yang mendengar takutan. Dipindah hendak mati, nah apa yang mendengar pina ini bininya, anaknya, kuitannya, mintuhannya dengar aku hendak mati, habis orang sawan. Jadi dalam hati disunnahkan mempersiapkan dengan taubat. Karena mati itu kadang mengenal tuha, yang mati yang muda pun bisa. Kadang mengenal sakit, ada anak pejabat, bapaknya garing-garing, stroke ringan, anaknya sehat-sehat, sekalinya anaknya berdahulu. Ya, mantan gubernur kita masih hidup, sehat masih, pandir kurang sudah, tapi anak sehat, akhirnya hilang berdahulu. Wa yukrahu tamannal maut, tapi dimakruhkan mencita-cita mati. Bila khaufi fitnatin fiddin, dengan tanpa ada ketakutan fitnah dalam agama. Berarti kalau memang ada fitnah dalam agama, bercita-cita mati itu kada makruh.
Tapi secara dasar mengingat mati, minta mati itu makruh. Minta mati, kalau mengingat mati disunahkan, dianjurkan, tapi minta mati jangan. Kalau terlalu garing, ada orang itu kasihan kita melihat, maka doa terbaik itu, ya Allah, jika memang hidup baik maka hidupkan, jika kematian itu baik maka lebih cepat matikan. Minta dipercepat ketentuannya itu tidak apa-apa. Tapi kalau minta mati sehat-sehat jangan. Adabul muhtadar sekarang adab ketika menghadiri atau mendatangi orang yang sakaratul maut, hendak mati dah. Apa yang pertama? Belum matilah baru hendak mati, sekarat. Yudja'ul muhtadar ala jambihil aimani ilal kiblah. Sunnah menghadapkan orang garing yang sekarat itu ke arah kiblat, tapi bukan kakinya tapi awaknya. Kalau kiblat itu misalnya di sana nih, sana, maka hadap ke kanan. Jadi pemereng nang kene nah. Mereng, dimerengkan. Mereng. Bukan kaki yang ke arah kiblat, berarti kaki ini ke arah mana? Kalau ke kanan sana kiblat, berarti kaki ini ke arah selatan. Ya. Sana kan barat. Sana timur. Jadi sana utara, sana selatan. Ya kalau atau situ selatan. Pokoknya nang gitulah. Pokoknya hadap kanan ke arah kiblat. Itu disunahkan, tapi kan kada semua orang bisa nang kitu, garing-garing uyuh binanu. Maka yang kedua, kalau ta'adzara ulqiya ala qafa, maka sandarkan aja, taruh aja inya dengan kepalanya, beri bantal. Qafah ini ya belakangnya, biasa kena kolesterol yang berat di sini. Nah, ini bantal. Jadi bantali karena anak meninggal itu diangkat. Kalau nyeranjang rumah sakit bagus, itu bagus lagi anunya, putar. Jadi jangan rata tapi kasih naik, jadi seakan-akan kayak bersender nangkin nah. Cuma kayak baring, cuma kada bang bersender, cuma kayak ya kayak setengah baring sudah, anak baring. Nah itu kalau kada bisa mereng, kakinya arahkan ke arah kiblat. Yang kedua adabnya lagi, ayyulaqana syahadah birrifqin, mentalkinkan dengan lemah lembut, dengan santai, jangan begasak-gasak. La ilaha illallah. Nah, itu. Yang hidup aja terkajut. Apa lah? Dengan pelan, dengan santai, jangan berpaksa-paksa, santai. La ilaha illallah. Jangan juga rancak, oh sambung ada. Karena lelawas lagi bisa sekali. Kenapa? Kalau kerancakan inya munyak, maka hati kan lakonnya lagi. Orang tuh garing, munyak tuh bisa tuh dipandiri terus, munyak. Nih, jadi orang hendak mati itu ketikanya, makanya jangan terlalu sering, jangan juga. Jadi pelan-pelan la ilaha illallah. Karena mungkin 10 menit atau 5 menit la ilaha illallah. Atau karena kalau sudah parak benar dapat, tapi pelan-pelan aja la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gitu. Supaya kau mengiringi dengan lemah lembut, jangan berpaksa-paksa. Jangan juga dikatakan ayo utakin talkin, jangan disuruh. Kalau ini dibimbing lah, ayo berzikir, jangan. Orang ketika disuruh munyak, karena akhirnya ini mati dalam keadaan munyak berzikir, nah itu bahaya. Ya. Ditalkinkan, kada apa-apa, la ilaha illallah, tidak apa-apa. Kalau inya kafir maka 2 kalimat syahadat. Ya, bisa aja orang itu belum Islam lagi abahnya, ketika hendak mu'alafinya, ketika hendak meninggal abahnya talkinkan. Dalam satu riwayat Abu Thalib itu paman paling membela, jadi dikatakan belum beriman ya, tapi ada riwayat yang mengatakan, dan ini yang kita pegang,
Ketika beliau mau meninggal dunia, datang Nabi, ditalkinkan dengan Nabi dan ternyata mau. Makanya sebagian besar ulama-ulama kita mengatakan Abu Thalib itu beriman. Abu Thalib beriman. Kalau bebuhan kawan-kawan Salafi Wahabi dah ada tawar menawar, pokoknya belum Islam lagi. Kalau ulama kita masih beda pendapat, ada mengatakan kafir, masih ada yang mengatakan sudah beriman, karena ketika mau wafat Nabi talkinkan dengan syahadat, tapi diterima tuh. Dalam tafsir ada. Sama kalau di Quran Nabi Ibrahim minta ampun buat abahnya yang kafir. Itu bukan abah kandung kata ulama kita. Abah angkat kayak macam paman, cuma yang maharagu. Azar. Nah, pokoknya bukan paman kandung. Karena kadang mungkin seorang nabi lahir dari orang yang musyrik atau kafir. Nah, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tuh keturunan bersih semuanya. Wa taqallubuka fis sajidin wa taqallabaka fis sajidin. Engkau wahai Muhammad berbolak-balik berpindah-pindah dari sulbi ke sulbi, dari orang-orang yang suci semuanya dalam keadaan yang sujud. Jadi ayah Nabi, abahnya sampai ke zaman Nabi Adam itu suci berataan garisnya. Ada mau menampung Nur Muhammad orangnya kafir, karena kan Nabi Ibrahim tuh pedatuan Nabi Muhammad, dari Ismail baru ke Nabi Ibrahim. Kalau nya kafir kada bisa. Makanya dalam Quran itu memang disebut abah, tapi abah dalam bahasa Arab itu bukan hanya bapak kan, kandung ya. Jadi paman yang dekat dengan kita tuh dipanggil abi juga dalam bahasa Arab. Kemudian membacakan Yasin di samping dia ya, dan membacakan surah Ar-Ra'd. Baca Yasin ini dikatakan jantungnya Al-Quran. Kenapa? Maka jantungnya Al-Quran. Iya, bukan apa-apa, karena memang isinya Yasin itu mencakup berbagai macam keadaan. Keadaan hari kiamat, keadaan huru-hara kiamat, pergantian dunia dan hilangnya dunia, nikmat surga, tentang azab neraka. Rata-rata pembahasan inti dalam Quran itu ada dalam Yasin. Rata-rata, makanya dikatakan Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kalau induknya adalah Al-Fatihah. Sama, Fatihah itu merangkum semua isi Quran. Tapi kalau Yasin, bahasan-bahasan intinya juga termasuk dalam Yasin. Hampir rata-rata, banyak. Makanya dikatakan jantungnya. Bacakan Yasin. Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin orang yang mati di antara kalian. Entah itu mau mati atau sudah mati. Itu amalan yang mudah mentradisi, memang dari hadis Nabi juga. Bacakan Yasin. Kemudian apalagi selain Yasin? Nah, ini yang jarang. Kalau kita kan Yasin aja karena memang nyaman dicari. Nah, yang kedua surat Ar-Ra'd, ayat Ar-Ra'd. Ayat Ar-Ra'd. Jadi baca surah Nah, ini justru lebih kuat anunya. Ada yang mengatakan, berkata Sayyidina Jabir bin Abdullah, bahwasanya surah Ar-Ra'd itu, ujar sahabat, tuhawwinu khurujar ruh, memperingan keluarnya ruh. Jadi kalau memang pindah ngalih terpisah, nah 3 hari kada mati-mati, ngak itu aja, kada jual lepas, kasihan dah melihat. Maka bacakan surah Ar-Ra'd. Bacakan surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'du. Nah, baca Ar-Ra'd. Juz berapa Ar-Ra'd? Ini juz 11 kah juz 6? Juz 13. Juz 13 surah Ar-Ra'd. Kalonya kada bisa bang baca Quran, anokan YouTube aja. Daripada kan ada, daripada pian be TikTok di situ, be Facebook gitu, baik tuh putarakan nang merotal Quran daripada ya kalau ya anak disuruh ya. Kalonya kada bisa juga barang apa yang bisa, Fatihah kah, Qul huwallah kah, ditalkinkan kah, pokoknya jangan berisik juga. Dan diantaranya lagi jangan meninggalkan
kalau kawan baik apalagi keluarga dekat jangan dipisahi. Karena di antara adabnya berkawan dan Imam Sya'roni, di antara adab kawan kamu harus menemui berpisah dengan dia. Jangan sampai dia pisah antara ruh dengan jisim, kamu tidak di sampingnya. Nah, itu di antara hak kawan kepada kawannya. Itu kawan, apalagi itu keluarga, itu anak, itu kuitan, jangan. Ayyuhassana dhannuhu billah, diperbaikilah sangka baiknya kepada Allah. Jangan sampai orang ini takut mati. Orang ini sudah hendak mati, takut mati, jangan. Maka ceritakan bagaimana nikmat Allah, bagaimana disuruh taubat, bagaimana tulis wasiat. Nah itu jangan sampai karena anak berkelahi waris gara-gara kuitan karena memberikan wasiat. Ada tuh sudah ajar abahnya, pokoknya ini tanah duit kalau cair karena anukan ke masjid mulah bangunakan. Pas meninggal abahnya, lalu kada jadi cair, dimakan seorang dengan anaknya. Ada di mana kejadiannya? Di Lok Bahu juga. Tapi bukan di Jebak. Ya ada. Berjanji kuitannya udah, karena diulahkan masjid jar sekalinya meninggal, laku anaknya kada tahu-tahu lagi. Jadi wasiat tuh tulis atau berpesan bersaksi. Ya kalau memang hendak ada wasiat. Jadi diperbagusi ininya, diperbagusi sangka baik orang nih, supaya apa, hatinya supaya bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kayak apa caranya yuk supaya orang tuh ketika hendak mati sangka baik dengan Allah. Maka kan orang itu kan pikiran masih ada tuh, namanya orang masih hidup masih ada pikiran. Guring tuh nyaman. Kalau tidur itu enak, maka mati jauh lebih enak. Karena Nabi mengajarkan tidur itu saudara mati. Makanya kalau bangun guring doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihina. Nah, ba'dama amatana, kita bersyukur kepada Allah ba'dama, setelah mematikan kami. Ahyana ba'dama, menghidupkan kita setelah mematikan kita. Jadi kalimatnya bukan tidur, justru mati. Makanya dalam hadis an-naumu akhul maut, tidur itu saudara mati. Berarti ini memang saudaraan aja. Berarti kayak apa rasa mati? Kayak rasa guring. Bagi orang yang guringnya nyaman. Kalau mimpi buruk ngalih juga. Mimpi buruk. Kelakuan siang kada jelas macam-macam nangano. Terbawa mimpi itu kada baik. Mimpi dikejar-kejar apakah iya. Tapi kalau orang nyaman aja, awak bersih, bertobat kan, makanan baik, ya. Perut kenyang aja, wah iya dah. Kipas angin jalan aja, wah. Artinya amal banyak. Awak bersih dimandikan, taubat, gitu. Dan mati bah bujur-bujur kayak orang tidur. Mandi dulu, makan dulu, mandi, bersih-bersih, kenyang perut, tidur nyaman benar. Sama nang kayak itu. Makanya banyak ulama tuh yang bekiam orang. Di antaranya almarhum Guru Muni Bendang. Wah itu nyaman banget, meninggal. Karena emang kayak guring aja. Nah, orang emang banyak amal, tuha banyak amal baik. Bahkan sedan bertakun lagi dengar kisah anak-anak sedan. Jam berapa nih? Jam mana bahaya? Oh ya kah? Enak ada lawas, baring, tangan bekiam orang dah hilang. Guru Muni, aduh Guru Muni, nyamannya. Kalau pedatuan ulun dari pihak nenek, abah, lain lagi nyamannya orang tua orang bahari banyak tinggal nyaman. Ujar datu itu, padahal datu bini mandi aku bang, mandi, minta mandi dari pihak abah ulun.
Kenapa nih orang tua nih teman-teman minta mandi, habis dimandi dah bersih awak segala macam, berebah, baring, sudah hilang. Kayak gitu. Banyak kesanan kayak gitu. Kayak Syekh Mutawalli Sya'rawi gitu juga. Seminggu sebelum meninggal betakun terus hari apa nih jar? Nah, ya. Karena esok namanya orang sudah hendak ini garing-garing parah, jadi mungkin pikiran kada tapi ingat lagi dengan hari apa ini. Bebaya disambat harinya kada lawas, pas tiba hendak harinya kan aku ngambilkan baju yang paling bagus. Jadi hari terakhir ketika betakun masalah hari itu mungkin sampai sudah, lalu habis mandi ambilkan baju, ternyata baju itu memang justru kada pernah dipakai, baju baru. Ambilkan aku baju yang bagus nih, diambilkan anaknya baju baru, pokoknya rapi udah bang, kayak ulama, kayak yang pakaian ulama nang di tengah orang lain yang sini nang di kamar ada baju pakaian ulama, pakaian bersih aja hilang. Dan hilangnya itu kalau saya mau tahu Sya'rawi anaknya berkisah nyaman banar, anak ini berebah, kemudian bepandir itu kayak bepandir meranyau, tapi pandirannya tuh menyebut para wali-wali berataan, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ad-Dasuki bilang, ya aku ikut. Ahlan, selamat datang Ahmad Ar-Rifai, selamat datang. Kalau kita di sini kan, oh selamat datang Abah Guru, selamat datang Habib Umar, semua disambati yang baik-baik. Ya aku ikut, lah hilang. Jadi mungkin ketika sakral maut itu didatangi oleh para arwah-arwah para aulia. Nah, di antara amalan mati nyaman itu, di antara amalannya ujar Guru Muni mengajarkan itu kelak. Jadi murid-murid di Sabil Wasat itu baca itu. Nah Guru Muni itu mengamalkan itu besar nyaman meninggalnya. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Jadi setiap habis sembahyang tuntung dah wirid. Tuntung wirid terakhir karena Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ya Allah, berkahilah kematian kami dan setelah kematian kami. Jadi antara hendak mati dan sesudahnya diberkahi. Nah, antara amalannya. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal. Nah, mudah-mudahan kita mati beriman berataan. Ya mati bukan hanya beriman, mati nyaman berataan. Paling kadang nyusahi anak bini katanya gitu. Allahumma barik lana fil maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fi ma ba'dal maut. Itu dibaca agak Guru Muni itu baca tafsir itu. Jadi sangka baik dengan Allah Ta'ala. Karena ada hadis, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah pun suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang kada ketuju ketemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah juga kada ketuju ketemu dengan dia. Makanya ketika hendak mati, kira-kira kayak apa orangnya supaya senang bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah itu dianjurkan tuh diantara adab menyenangkan orang supaya sangka baik dengan Allah Ta'ala. Pian bisa juga membacai buku, ini ada buku baik tuh. Di antara bukunya tuh kematian adalah nikmat. Pian kalau hatam baca itu karena takut mati, nah yakin ulun. Ada buku namanya Kematian Adalah Nikmat. Pen tulak ke Gramedia Big Mall kan ada tuh bukunya. Kematian adalah nikmat. Ya kurang lebih 90 ribuan lah bukunya tuh. 80. Kalau baca itu ya nyaman tuh. Kenapa? Karena ternyata mati itu kadang pindah aja. Kita kan sudah pernah pindah juga dari alam arwah pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Dari alam barzah hanya ke alam akhirat.
5 fase ini kita sudah tengah-tengah nih. Artinya kita sudah punya pengalaman sebenarnya pindah itu, cuma kita kada ingat. Makanya pesan-pesan agama itu berilah peringatan, karena udah pernah tadi tinggal diingatkan. Makanya kan fadzakir, ingatilah, fa inna dzikratan faul mu'minin, karena wadhkuru, ingat-ingat kan gitu. Ya, jadi artinya ingat itu udah pernah tahu kita, cuma kada ingat. Lama. Ini pernah, kita sudah punya pengalaman itu. Kayak macam abahnya Gus Baha. Nah, Gus Baha Bakesah di YouTube tuh dengari. Jadi Gus Baha ini kan ulama nih, terkenal sekarang nih. Kan Gus Baha lah, mungkin kalau yang Jawa mungkin ternyata tahu dah. Kalau Banjar udah tahu. Karena sini bahasa Jawa bang banyak. Gus Baha itu orang alim, kada sokok ada kuliah, tapi sidin ngajar di rektorat. Jadi babuhan dosen sidin yang mengajari. Dokter-dokter tuh sidin yang mengajari, sidin kada pernah kuliah, tapi emang alim orangnya. Abahnya itu sidinnya hafal Quran, abahnya hafal Quran, ahli Quran. Ketika hendak meninggal dunia, nang murid-murid ini nangis sedih beratan. Ya sidin, sidin gembira, semua gembira. Kenapa? Aku ini kalau pulang kemana? Aku ini pulang kepada Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Arhamur Rahimin. Jadi aku pulang ini kada kemana-mana. Orang kita pulang kampung aja senang. Ya, kita nih merantau. Pulang kampung, di kampung tuh masih ada abah, masih ada mama, masih ada julak, masih ada kai, masih banyak puguruan. Kayak apa kita tuh meninggalkan kampung sing lawasan baru tiba-tiba mau pulang, senang bukan main. Nah kita ke akhirat tuh makanya kan kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajiun tuh bukan artinya mati, tapi jiun tuh artinya kembali. Innalillah, sesungguhnya kita semua ini apapun yang kita punya lillah, milik Allah. Wa inna, dan kita semua ini, wa inna ini ilaihi, kepada Allah rojiun, kembali. Jadi bukan hilang, justru kembali. Makanya kematian itu bukan kehilangan, hanya perpindahan saja. Cuma kan kalau kepanjangan yang itu kan ngalih juga nyami ingat. Kan janganlah ini kan hadisnya dah, wadakan aja. Guring itu nyaman lagi mati itu. Ikam ini boleh kepada zat yang maha pengasih, maha penyayang. Ikam dengan mama ikam aja kalau kada ketemu lawasa rindu, padahal mama hanya dititipkan rahim. Bagaimana zat yang arhamur rahimin, yang maha rahim itu? Maka wah itu sekali itu caranya. Nah kemudian mayusanu ba'da mautihi wa qabla guslihi. Sekarang apa sih yang disunnahkan setelah orang itu mati sebelum dimandikan? Bebaya hilang dah pak. Yang di antara ciri-cirinya mati baik itu berkeringat dahinya. Itu di antara salah satu cirinya. Dahi ini berkeringat benar. Ketika sakaratul maut itu di antara ciri orang baik. Pun iya, dan ciri mati beriman tuh dahinya tuh berkeringat ketika sakaratul maut tuh. Nah ada gampang-gampang bang sakaratul maut tuh. Di satu setan itu bermati-matian menggoda bagaimana supaya iman orang terlepas, karena ini finish. Sebelum finish itu setan tuh mati-matian. Nah yang disunahkan bak mati dah hilang. Yang pertama kali dikerjakan takmidu ainai, menutup dua matanya. Itu yang pertama kali disunahkan. Yang kedua lagi syaddul lahyaihi bi'asabatin aridatin, mengikat rahangnya nih nah. Kan bisa tenganga atau diikat dengan kain yang nyaman. Jangan juga pakai kain jemuran. Luka kan kain. Dan diikatlah di atas kepalanya, diikat, ya, diputar kan kain itu supaya itu tutup anunya nih mulut. Kemudian tali numafasilihi, melembutkan sendi-sendinya, bahkan walau sekalipun harus dengan minyak, enggak apa-apa.
ini tija ilaik kalau memang perlu, karena kalau sendi ini kaku, karena orang memandikan tuh ngalih, karena kan ngalih dikiamkan, tapi kalau nyanu berpaksaan orang, jadi karena kalau nyamat itu kan bekerasnya, bekeras itu kalau maka kalau sendi dikasih minyak, ini ketika diurut masih bergerak, masih lemah gitu nah. Nah itu diantaranya lagi. Kalau memang perlu pakai minyak, kalau kada ya udah saya penting dilemahkan, dikiamkan gitu nah. Sebelum ini, sebelum kaku. Naz'u siyabi moti, lepaskan pakaiannya dan tutuplah dengan pakaian yang tipis-tipis saja, jangan pakai lepis, selimut tebal, apa namanya, hard cover. Kayak betul ya, kayak persis kayak kita bang, sudah kain apa, kain bahalai ya, tutupi. Kemudian taruh hanya di tempat tidur, jangan di lantai, tempat di pakai tilam boleh deh, keluarkan tilamnya. Tempat guring. Yustaqbalu bihil kiblah. Nah, arah ke arah kiblat. Kalau yang bisa bihiring, kalau yang tidak bisa maka kaki yang ke arah kiblat. Dari kepala dirikan pakai bantal. Bantal. Kita bayangkanlah saatnya kita pasti kembali nang kini, kita pasti menghadapi hal-hal yang gini. Jangan mahayal. Kalau kita yang manurang, ini kita mahayal, kita aja yang gitu kan dengan orang. Kemudian menaruh perutnya sedikit, kasih benda, apakah ditindihi sedikit. Nah, seperti gunting, pedang, kaca, nah, supaya kada keluar yang ininya aneh-aneh baunya gitu. Jadi kada terlalu, pokoknya tertutup lah, supaya kan ada mah itu kan bau kadang. Jadi kalau rapat kan kain rapat, kada terkubar-kibar itu, nah, jadi kada terhambur-hambur baunya macam. Tapi ini kalau dan sunnah tuh lakas-lakasi ngubur tuh. Jadi lakasi jangan ditahan-tahan, karena kalau orang tuh orang baik, ini pasti minta dilakasi. Makanya dulu ada kawan ulun ninggal di pondok, kawan ninggal, mamanya kah, mamanya kah, abahnya, pokoknya kuitannya dari Banjar, andak tulak pakai pesawat, sempat aja betul. Banjar kembali kapan pesawat kan, apalagi bukan di daerah sini, bukan di hulu sungai, daerah Barito sana, paling sejam ke bandara, sampai ke sini paling setengah hari, paling lawas itu. Tapi karena emang sunnahnya lakas, udah kubur aja di sini, jar abu ya kubur aja, karena kuitannya kayak apa, potokan aja, apa tahan. Jadi kalau di Al-Banjari itu kalau emang meninggal tengah malam ini dikubur. Kalau memang daerah Kubah atau yang dekat-dekat situ aja gitu. Ya. Berapa pernah lu nemu itu malam-malam bangunnya santri, kenapa nih dibangun? Sekalinya kepala borongan tukang itu meninggal, nang rancak berjasa itu yang mau olah pondok itu, karena sidin yang sidin berjasa tengah ada pondok itu, karena sidin yang sidin duit kada, cuma anak buahnya sini tukang, bisi anak buah banyak. Turunan, jadi tukang ini kada digaji, sidin yang gaji. Jadi pondok itu cuma menyediakan bahan aja, tukang tuh urusan sidin. Nah itu meninggal tengah malamnya dikuburkan, jam 11 jam 12 dikuburkan. Emang cepat-cepat. Nah, kalau kebiasaan kita jangan sampai pemalam 2 malam, jangan sampai sampuk waktu. Nah itu bisa bagus juga tuh, masih bisa tolerir lah. Ya, kalau aku masih di Jakarta, tunggu aku apalagi di Saudi sana aja umroh. Akhirnya dulu tunggu datang anaknya seminggu buruk mayat. Jangan juga. Berdoa untuk mayit. Nah itu sunnah. Nyatakan dulu innalillahi, kita mengucap itu kan kita. Kemudian bersegera untuk melepaskan atau membebaskan wasiatnya. Utang-hutangnya tuh pertama minta halal, utang-hutangnya hubungi langsung kira-kira siapa kira-kira yang ini utang dengan mana, lah kasih diurusi. Kemudian laksanakan wasiatnya dan sebarkan kematiannya. Jadi sunnahnya memang kalau kita kan biasa tuh berita duka innalillahi, itu memang disunnahkan, diumumkan pakai mikrofon, iya bagus lagi. Kemudian bersegera untuk pengurusan jenazah.
mandikan. Nah, sekarang hukum mengurusi jenazah fardu kifayah. Fardu artinya fardu kifayah itu kalau satu kampung tuh ada yang heran-heran, maka sekampungan berdosa. Sekampungan berdosa. Tapi kalau udah ada aja sih tuh orangnya, maka sudah selamat sekampungan. Sekalipun hanya mungkin bertiga aja, berempat aja, maka ini membebaskan. Sekalipun cuma berdua aja yang ngurusi, bebas sekampungan, namanya fardu kifayah. Bagi orang yang tahu dari kalangan muslimin, ya, kalau yang kada tahu, apa? Tahu. Maksudnya, meninggal aja. Nah itu kada tahu. Tapi kalau yang tahu wajib punya. Kalau ini sudah mengerjakan, yang lain bebas. Maka tidak cukup dengan perbuatan malaikat saja, atau perempuan aja, atau anak-anak aja. Jadi harus laki-laki. Paling kadang nyembahyangkan harus laki-laki ada. Kalau perempuan aja sembahyang jangan. Kalau mandikan ya lah perempuan ya perempuan, laki-laki laki-laki. Cuma kalau masalah fardu kifayah kayak sembahyangkannya itu harus ada laki-laki. Kalau anak-anak aja kada gugur masih. Sekampungan masih berdosa. Anu yang nyembahyangkan binin aja 10. Yang enggak ada, yang laki duduk berokokan di luar. Itu nah kebiasaan kurang baik, bukan buruk, kurang baik. Jangannya baca Quran kah, bertahlil kah, baca tahlil kada, baca Quran kada, masuk pun kada, baik duduk di luar kesahan awal akhir. Nah, itu masuk sekali gitu. Kemudian dikafani, mandikan. Dan tapi menurut Imam Romli, kalau jin yang mandikan boleh aja kalau jin yang mandikan, berarti memang ada kejadiannya. Jin yang mandikan ya Pak ya. Nah, kalau kita jangan gini lah. Kita melihat. Nah, kalau hukum mengurusi mati syahid, Bang, mati syahid ini ada 3 kategori. Yang pertama syahid dunia akhirat. Itu adalah orang yang terbunuh di medan pertempuran menghadapi orang kafir. Nang macam Belanda bahari revolusi jihad. Nah, tahun 46 maksudnya. Belanda sudah pergi merdeka, sekarang datang lagi ke Surabaya. Lalu kata Ki Hasyim Asy'ari, kita jihad. Hukumnya fardu ain bagi radius 40 km 40. Jadi dari mana kota Surabaya ke utara 40 kilo, ini 40, ini 40. Maka semua itu wajib. Maka fardu, kalau yang meninggal, misalnya kada perlu lagi dia kan. Di ini kan. Maka itu syahid dunia akhirat. Maka kada perlu, cuma tinggal dibungkus dengan bajunya yang ada, udah kuburkan. Kada usah pakai sembahyangkan, mandikan dosa. Nah, itu syahid pertama, syahid dunia akhirat, orang yang terbunuh syahid di dalam peperangan melawan orang kafir dan niatnya memang tulus lillahi ta'ala. Kenapa dikatakan syahid dunia akhirat? Karena di dunia dihukumi syahid, di sisi Allah juga dihukumi syahid. Hukumnya tidak usah dimandikan, tidak usah disolatin, dan dikapankan dan dikubur. Ya, jadi tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tapi dikapan dan dikuburkan. Kafan dan kalau sudah dimandikan, jadi biar aja kapan tuh dengan darah-darahnya aja. Nah, pian kalau melihat gambaran ini kayak orang-orang di Palestina tuh, nah, ketika dibom dengan Israel, kadang-kadang kalau berdarahan masih kuburkan langsung gitu. Jadi kada dimandikan, kada disembahyangkan, langsung dikafani, kuburkan. Kenapa tidak perlu dimandikan? Liibqa'i athari sya'alati alaihi, karena masih ada bekas tandanya syahid tuh, nah, darahnya, lukanya masih ada, bercak-bercaknya itu menjadi saksi kuat. Karena kalau jadi mandikan maka hilang darahnya.
yang darah itu adalah raihatuhu, darah itu wanginya karaahatil misik, itu seperti harum misik yaumal qiyamah. Jadi jangan dimandikan orang yang mati syahid itu. Tapi mati syahid ini dalam catatan ini memang mati ketika perang, bukan ketika sudah peperangan habis ini masih garing selamat, masih 2 hari hanya mati. Itu bukan mati yang ini. Maka sempurna itu mandikan, sholatkan, kapani, sholatkan, kuburkan. Tapi kalau hanya mati di lapangan tuh nah itu yang kada perlu. Kenapa kada perlu disolatkan? Ya diampuni sudah. Karena kita kan sholatnya kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, mintakan supaya diampuni Allah. Ini diampuni sudah ya. Jadi harus disembahkan lagi. Nah itu syahid pertama, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua ada syahid dunia aja. Syahid dunia aja. Apa nih siapa? Orang yang mati dalam pertempuran kepada orang kafir tapi niatnya untuk cari harta. Niatnya karena membela harga diri ya. Karena agama, cuma karena di diri sendiri. Karena harta dan lain sebagainya, atau karena pamer, atau karena takut dibilang pengecut dan ikut perang. Maka memang ini syahid, tapi syahid dunia aja. Di mata manusianya syahid, tapi di hadapan Allahnya bukan syahid. Tapi orang seperti ini hukumnya sama seperti syahid dunia akhirat, cara mandikannya, cara mengurusinya. Artinya kada perlu dimandikan, kada perlu disolatkan, cukup dikafani dan dikuburkan. Karena soal hati itu kita kada tahu. Yang penting ini dalam mati perang, maka perlakukan dia sebagai mati dalam perang. Nah yang ketiga ini syahid akhirat. Yang paling tinggi yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid dunia aja, niatnya kada kurang. Nah yang ketiga syahid akhirat. Nah ini banyak, bahkan ulama ada yang menghitung sampai 70 mati syahid macamnya. Ada kitab tuh khusus membahas tentang mati syahid. Siapa-siapa yang mati syahid tuh disebutkan. Ada dulu di kitabnya. Nah, mati syahid. Lah itu banyak. Nah keuntungannya apa? Itu rahmatnya umat Nabi Muhammad yang diberikan. Karena seakan-akan kalau kita baca itu kitab, hampir rata-rata kayaknya kita ini hampir rata mati syahid semuanya. Anunya cuma syahid akhirat, di dunia tetap kayak biasa. Cuma di sisi Allah mati syahid, saking rahmatnya, ganalnya buat kita tuh berkat Nabi Muhammad. Nah satu kitab ini tentang mati syahid aja. Bahkan ada yang menghitung sampai 70. Cuma yang nyata, yang sering disampaikan, yang betul-betul ini adalah ini apa? Orang yang terbunuh untuk menjaga hartanya. Rumahnya dimasuki perampok, melawan nih ya, apa yang melawan, tembak dengan perampok, atau ditimpasnya mati syahid tuh. Tapi syahid akhirat, artinya di akhirat ini memang orang syahid, tapi di dunianya bukan syahid. Artinya ketika di dunia urusi kayak urusan biasa, dimandikan, dikafankan, salatkan, dikuburkan. Cuma di akhiratnya syahid. Besar tandanya membela hak milik. Berarti orang dibegal itu insya Allah iya tuh, karena ini membela. Kalau ini buka ya buka selamat, tapi ketika yang dibegalnya menghadapi tiba-tiba ini mati saya itu, karena dia membela hak miliknya, mobilnya, motornya, hartanya, kalungnya, gelangnya dan sebagainya. Coba satu. Jadi ini potensinya besar nih. Banyak orang terjadi itu, cuma mudah-mudahan kita jangan, nah kita yang nyaman-nyaman aja lah matinya. Nah yang kedua, ini membela harga dirinya ya juga, bebinian, jangan lakian orang mabuk. Rupanya kada mau diperkosa, dibunuhnya, mati syahid. Karena dia membela dirinya seorang, membela dirinya dan lain sebagainya, contohnya gitu. Membela dirinya. Ini berjalan, dipukuli dengan orang, lari kada bisa, mau kada mau melawan, tapi pas melawan kalah. Nah sama tuh orang tawuran, apalagi antar suku kayak bahari itu, antar suku berkelahian, kada tahu apa-apa, lari kada bisa, melawan pasti kalah. Karena timpas orang mati,
Nah itu membela diri, melawan, tapi dengan melawan maka mati syahid itu. Banyak kalau peluangnya mati syahid tuh. Atau membela kehormatan diri, itu saja tuh. Mabtun, sakit parut, termasuk sakit parut ini melahirkan, karena orang bahar itu cuma 3 aja penyakitnya: sakit kepala, sakit parut, apa lagi satunya lah, sakit gigi kan. Itu aja. Ya lo, ada orang bahar itu kada tahu ini kolesterol, ini tahu, pokoknya penting kepala sakit. Nah, mabtun sakit perut. Ada yang mengatakan lepra, iya. Nah, kemudian sakit melahirkan, iya. Mungkin kayak mah terlalu parah, liper, mabtun dia tuh. Syahid itu. Coba banyaknya mati syahid tuh. Ini karena kita ini umat Nabi aja bang. Ya. Apa kunna akramal apa kata Burdah, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita ini bernabi dengan yang paling mulia Rasul, maka kita jadi mulia juga. Jadi jangan lupakan Nabi, karena itu nih nyamannya jadi syahid berataan rata-rata. Nah itu yang berapa? Ketiga. Berapa tuh? Apa? Menjaga harta, menjaga diri, menjaga kehormatan, sakit parut, termasuk mati melahirkan. Jadi orang mati melahirkan itu syahid tuh. Itu besar potensi diampuni Allah Ta'ala tuh. Kecuali apalah, ada dosa yang kala diampuni sekalipun yang mati syahid, rasanya berhutang, ada bayar. Apalagi pokoknya ada beberapa dosa yang sekalipun yang mati syahid tapi tetap kada diampuni, ada. Wallahu alam lah. Tapi kalau kada salahnya masalah pokoknya yang jelas ini dosa terkait dengan orang lain dosanya. Nah kemudian gorik, tenggelam, kebanjiran, sama tuh kebanjiran, mati, tsunami, di kapal tenggelam, ya pokoknya tenggelam bang, mati dalam banyu pokoknya. Saya dah beberapa bulan yang lalu tuh kanwil kita, kepala kanwil Kaltim, orang Kalteng, sekeluargaan boleh kampung ke Kalimantan Tengah, di Pulang Pisau, jebur ke sungai, mobil tuh sekeluargaan mati tenggelam tuh. Ya kecelakaan tapi tenggelam matinya. Karena kalau kecelakaan masih bisa hidup, cuma kalau sudah tenggelam, awak kada kau bergerak, kata mati. Syahid, coba Dina. Walharik, mati terbakar, setrum tuh api tuh bernyala-nyala kalau awaknya. Orang mati kesetrum tuh syahid akhirat. Mati kebakaran terpanggang, nauzubillah, syahid ya. Ayo banyaknya. Dan ini hanya sebagian saja lagi, ada sampai 70. Ayo, seakan-akan mungkin selain dosa dengan makhluk, berataan tuh potensi syahid, berataan mati manusia tuh. Saking rahmatnya Allah kepada umat Nabi. Makanya orang yang paham itu dengan Nabi mati-matian, memuji, mencintai umat, karena barakat Nabi ini luar biasa. Tapi tetap, kenapa dinamakan syahid akhirat? Karena dia mendapatkan syahid di negeri akhirat, bukan di dunia. Dan Allah akan menyampaikan dia ke martabat syahid di akhirat. Nah hukumnya seperti hukum orang biasa, bukan syahid. Dimandikan, dikafani, disembahyangkan, dan dikuburkan. Nah minggu depan insya Allah kita bahas bagaimana fikih terhadap orang yang keguguran. Apakah perlu dimandikan atau yang kayak apa dan lain sebagainya, itu minggu depan insya Allah. Nah ini ya, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, dan Allah mengampuni semua kesalahan kita, menutup aib kekurangan kita, mengabulkan hajat kita. Mudah-mudahan diberikan kesempatan berhaji, berataan, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan terbaik, yakni husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyal Fatihah.
Amin ya Allah arhamar rahimin ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallim ajma'in. Allahumma faqqihna fid din, 'allimna at-ta'wil waj'alna min ahli al-ilmi wal 'amal waj'alna min ibadika salihin. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yaqin wa anta khairul fatihin. Allahumma astur uyuba muallimina wa la tudhib barakata ulumihim anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.